Welcome students in Science and Technology 9th standard. Let us start the topic number 2, work and energy. कार्य आणि ऊर्जा. In this topic we will study the concept of work, energy, mechanical energy, law of conservation of energy and free fall. So all these concepts are studied in this topic. Okay. So, in the beginning of the topic, here a task is given, that is observe. Here one picture is given and all the students are asked to observe. So, what can we see in this picture? Various activities are shown in this picture. That is, a girl is studying, a boy is playing with a ball, then another girl is watching a television, and a man it is lifted a gunny bag. So these are some activities shown in the picture. So the based on these activities some questions are asked here. So can you tell the question asked on this activity? First is, in which of the picture above has work been done? या वरील चित्रामधील कोणत्या क्रियेमध्ये चित्रातील कोणत्या क्रियेमध्ये कार्य झाले आहे असे म्हटले. वर्क हॅज बीन डन. कोणत्या चित्रातील क्रियेमध्ये कार्य झाले आहे असे आपणास वाटते. ओके. So in the picture the girl is studying, that is he is working, that is she is doing a mental work. Okay. Then the boy is playing with the ball. So this activity it is related to the physical work. A girl is sitting and watching a TV. Okay. So it is considered as a work also. It is related to the mental work. Okay. And the man is lifted a gunny bag, heavy bag on his shoulders. So it is also related to the physical work. Okay. So physical work is related with the boy and a man, and mental work it is related to the girl who is studying and the girl who is watching the TV. Okay. The second question is asked, that is, from a scientific point of view, when do we say that no work was done? From the scientific point of view, we can say that when work is not done, then when the force is applied and the displacement does not take place. Because work, it is the product of force and displacement. Work is calculated by the formula W is equal to force and displacement F into S. That in the scientific point of view, we can only say that when the force is applied and the displacement takes place, then and then only the work is done. शास्त्रीय दृष्टिकोनातून कार्य केव्हा होते? जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीवरती बल लावतो, फोर्स अप्लाय करतो आणि फोर्स लावल्यामुळं त्या वस्तूची डिस्प्लेसमेंट म्हणजे विस्थापन होतं, तरच वर्क झालं आहे असं आपण म्हणतो. इफ वी अप्लाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट अँड इफ इट इज नॉट डिस्प्लेस्ड, देन द वर्क इज सेट टू बी नॉट डन. एखाद्या वस्तूवरती जर आपण बल लावले आणि बल लावल्यानंतर सुद्धा त्या वस्तूचे जर विस्थापन झाले नाही, तर आपल्याला असं म्हणता येईल की तिथे कार्य झाले नाही. जनरली एनी मेंटल ऑर फिजिकल ॲक्टिव्हिटी इज रेफर्ड टू ॲज अ वर्क. कोणतीही मानसिक किंवा शारीरिक क्रिया ही कार्याशी निगडीत आहे. वेन वी वॉक ऑर रन, द एनर्जी इन आवर बॉडी इज यूज्ड टू डू द नेसेसरी वर्क. जेव्हा आपण चालतो किंवा पळतो त्यावेळेला आपल्या शरीरातील ऊर्जेचा वापर ते कार्य करण्यासाठी केला जातो. वी से दॅट अ गर्ल who is studying is working or performing the work, but it is mental work. जी मुलगी अभ्यास करते आहे ती कार्य करते, पण तिनं केलेलं कार्य जे आहे, तिनं केलेलं जो वर्क आहे, इट इज अ मेंटल वर्क. ते कार्य हे मानसिक कार्य आहे.
इन फिजिक्स, भौतिकशास्त्रामध्ये वी डील विथ द फिजिकल वर्क. फिजिक्समध्ये जे वर्क आपण स्टडी करणार आहोत इट इज अ फिजिकल वर्क. ते मात्र शारीरिक किंवा भौतिक कार्याशी रिलेटेड आहे. वर्क हॅज अ स्पेशल मिनिंग इन द फिजिक्स. आणि वर्कला फिजिक्समध्ये एक विशेष असा अर्थ आहे. फिजिक्समध्ये वर्क म्हणजे काय? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट. कार्य झाले आहे फिजिक्समध्ये असं केव्हा म्हणलं जातं? जेव्हा एखाद्या वस्तूवरती फोर्स, बल लावले जाते अँड कॉजेस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. आणि त्या लावलेल्या फोर्समुळं त्या वस्तूचं विस्थापन, म्हणजे वेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट अँड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस, देन अँड देन ओनली वी कॅन से दॅट द वर्क इज डन. एखाद्या वस्तूवरती बल लावले आणि बल लावल्यानंतर त्या वस्तूचे विस्थापन झाले तरच कार्य झाले आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. यू हॅव ऑलरेडी लर्न वर्क डन बाय द फोर्स ॲक्टिंग ऑन अन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट. वर्क म्हणजे काय? इट इज अ प्रोडक्ट, गुणाकार आहे फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट. लावलेलं बल आणि विस्थापन यांचा गुणाकार म्हणजे वर्क असं आपल्याला म्हणता येतं. आणि डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, दॅट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ओके, आता त्यानंतर आपल्याला काय म्हटलं आहे बघा, कॅन यू टेल. आपल्याला आपण सांगू शकता काय? व्हॉट आर डिफरंट टाईप्स ऑफ फोर्स अँड देअर एक्झाम्पल्स. म्हणजे बलाचे विविध प्रकार कोणते आणि त्यांची उदाहरणे. आता फोर्स कोणते आहेत तर आपल्याला माहीत असणारे फोर्स, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दॅट इज गुरुत्वाकर्षण बल, दॅट इज अर्थ अट्रॅक्ट एव्हरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. इट इज the force applied by the earth, it is called as the gravitational force. Magnetic force, the force applied by the magnet, it is called as the magnetic force. Then electrostatic force. So these are the different types of the forces we have already studied. Okay, then mechanical force, आपण मेकॅनिकल फोर्स सुद्धा आपण यांत्रिक बल असं आपण म्हणू शकतो. Here, Meenakshi wants to displace a wooden block from point A to B along with the surface of the table as shown in figure 2.2a. As shown in figure 2.2a, here the figure 2.2a is given. Meenakshi is sitting near the table and she wants to move a block from point A to point B. मीनाक्षी एका टेबलजवळ बसलेली आहे आणि एक लाकडी ठोकळा तिला A या बिंदूपासून B या बिंदूपर्यंत काय करायचं आहे? विस्थापित करायचा आहे किंवा तिला तो A बिंदूपासून B बिंदूपर्यंत सरकवायचा आहे. ओके, शी हॅज यूज्ड अ फोर्स F फॉर दिस पर्पज. तिनं काय केलं? या कार्यासाठी F एवढं बल तिनं लावलेलं आहे. Has all the energy she spent been used to produce acceleration in the block? Which force has been overcome using that energy? तिनं लावलेल्या सर्वच्या सर्व ऊर्जा हा ब्लॉक A पासून B पर्यंत त्वरणित करण्यासाठी वापरली जाईल का? आणि ती वापरली जाण्या अगोदर किंवा तो ब्लॉक A पासून B पर्यंत मूव्ह होण्याच्या अगोदर तिला कोणत्या फोर्सवरती मात करावी लागेल? तर सर्वच्या सर्व ऊर्जा, तिनं लावलेली सर्व ऊर्जा तो ब्लॉक A पासून B पर्यंत मूव्ह करण्यासाठी, हलवण्यासाठी वापरली जाणार नाही. तर त्यातली काही ऊर्जा कशासाठी खर्च होईल? सम ऑफ द एनर्जी इट इज स्पेंट टू ओव्हरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक अँड द टेबल. कारण त्यातली काही ऊर्जा ही त्यामधील फ्रिक्शनल फोर्स म्हणजे घर्षण बल जे आहे ह्या घर्षण बलावरती मात करण्यासाठी वापरली जाईल. म्हणजे घर्षण बल ठोकळा आणि टेबल यांच्यामध्ये निर्माण होईल असं आपल्याला म्हणता येईल याच्यामध्ये. ओके, यू मस्ट हॅव सीन द इव्हेंट्स डिपिक्टेड इन पॉईंट बी अँड पॉईंट सी अबाव. तर बी आणि पी पॉईंटमध्ये चित्रामध्ये ज्या काही घटना दाखवलेल्या आहेत त्या आपल्याला इथं बऱ्याच ठिकाणी पाहायला मिळतात. दॅट इज अ गर्ल इज पुलिंग अ टॉय कार विथ अ थ्रेड. एक मुलगी आहे, तिने खेळण्यातील गाडी ती या दोरीच्या साह्यानं स्वतःकडं खेचत आहे. किंवा दुसरं आहे इथं की अ बिग कार इट इज टोईंग अ स्मॉल कार.
ही मोठी गाडी जी आहे ती एका छोट्या गाडीला टो करून म्हणजे खेचून नेत आहे. हे दृश्य आपण बऱ्याच ठिकाणी पाहिलं असेल, आपल्याला पाहायला मिळत असेल. ओके, वेन अ चाइल्ड पुल्स अ टॉ विथ द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरंट फ्रॉम दॅट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तर जेव्हा ही मुलगी या छोट्याशा गाडीला खेचते आहे तेव्हा तिनं लावलेला फोर्स आणि त्या गाडीची झालेली डिस्प्लेसमेंट यांची दिशा वेगवेगळी आहे. बघा, या मुलीनं जो फोर्स लावलेला आहे तो फोर्स अलॉंग द थ्रेड आहे, म्हणजे या दोरीच्या दिशेमध्ये आहे, म्हणजे थोडासा तिरका आहे. आणि टॉय कारची जी डिस्प्लेसमेंट आहे ती अगदी स्ट्रेट आहे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. म्हणजे दॅट इज द ॲप्लाइड फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द ॲप्लाइड फोर्स अँड द डायरेक्शन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट इट इज डिफरंट अँड इट इज मेकिंग सम अँगल बिटवीन दॅम. म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल की या मुलीनं लावलेल्या बलाची दिशा आणि ह्या कारची झालेली डिस्प्लेसमेंट ही एकच नाही, डिस्प्लेसमेंटची दिशा ही एकच नाही, कारण या दोन्ही दिशांच्यामध्ये काही कोन आहे किंवा काही कोन इथं झालेला आपल्याला दिसतं. या टोईंग कारच्या बाबतीमध्ये तसंच आहे. बघा, टो कारनं या कारमध्ये लावलेल्या फोर्सची डायरेक्शन ही आहे आणि डिस्प्लेसमेंट मात्र काय आहे, स्ट्रेट डायरेक्शनमध्ये आपल्याला दिसून येते. ओके, इन बोथ द केसेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक्स अन अँगल विथ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे बलाची दिशा आणि डिस्प्लेसमेंटची दिशा यांच्यामध्ये काही कोन झालेला आहे. लेट अस सी हाऊ टू कॅल्क्युलेट वर्क डन इन सच केसेस. मग अशा केसमध्ये जे कार्य घडून येतं ते कार्य कसं कॅल्क्युलेट करायचं हे आता आपल्याला शिकायचं आहे. When a child pulls a toy cart, force is applied along the direction of a string while cart is moving along the horizontal surface. म्हणजे बघा, ज्यावेळेला मुलानं ती कार खेचली त्यावेळेला त्या दोरीच्या दिशेनं काय झालेलं आहे, त्या मुलानं फोर्स लावलेला आहे किंवा फोर्सची डायरेक्शन ही दोरीच्या डायरेक्शनमध्ये आहे आणि त्या टॉय कारची डिस्प्लेसमेंट ही हॉरिझॉन्टल आहे, समांतर आहे, जमिनीला समांतर. इन दिस केस, in order to calculate the amount of work done, we have to convert the applied force into the force acting along the direction of the displacement. या केसमध्ये ॲप्लाइड फोर्स हा डिस्प्लेसमेंटच्या डायरेक्शनमध्ये आपल्याला कन्व्हर्ट करावा लागेल. लेट F बी द ॲप्लाइड फोर्स अँड F1 विथ द कंपोनंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. F हा ॲक्च्युली लावलेलं बल आहे आणि F1 ही काय आहे, डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन आहे किंवा डिस्प्लेसमेंटच्या डायरेक्शनमध्ये काढलेला एक कंपोनंट आहे. देन अमाऊंट ऑफ वर्क डन इट इज गिवन बाय द फॉर्म्युला W इज इक्वल टू F1 इंटू S. F1 इज अ कंपोनंट दॅट इज ॲक्च्युली डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. Work is equal to force into displacement. The force F is applied on the direction of the string, that is an angle with the horizontal, that is let theta be the angle. Theta हा ॲक्च्युअल फोर्सची डायरेक्शन आणि डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन यांच्यामधला अँगल आहे. वी कॅन डिटरमाइन द कंपोनंट F1 ऑफ दिस फोर्स F विच कॅन ॲक्ट हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन बाय मीन्स ऑफ ट्रिग्नॉमेट्री. आणि ट्रिग्नॉमेट्रीच्या साह्यानं, त्रिकोणमितीच्या साह्यानं आपण F1 हा कंपोनंट इथं काढू शकतो. तर डायग्राममध्ये दिलेला आहे फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट. F is the actual the direction of the force and F1 is the component drawn along the direction of the displacement. ज्या दिशेनं डिस्प्लेसमेंट झालेले आहे त्या दिशेनं F1 हा काढलेला कंपोनंट आहे. अँड दिस इज द थीटा इज द अँगल मेकिंग between the direction of the force and direction of the displacement. Here according to the trigonometry cos theta is equal to base into hypotenuse. Okay, so F1 is the base here and F is the hypotenuse. So cos theta is equal to base F1 upon hypotenuse F. That is from this equation F is equal to F into F1 इज इक्वल टू F इंटू कॉस थिटा. इकडं छेदामध्ये आहे त्या अंशामध्ये जाईल आणि F1 इज इक्वल टू काय येणार आहे, F इंटू कॉस थिटा. दस द वर्क डन बाय F1 इज
आता एफ हा कंपोनंट, याची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली F1 इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थिटा. मग F1 कॅल्क्युलेट केलेलं वर्क आपल्याला कसं काढता येईल, W इज इक्वल टू एफ कॉस थिटा इंटू एस. हे कसं आलं, बिकॉज W इज इक्वल टू एफ इंटू एस हे आपल्याला माहीत आहे. W म्हणजे काय आहे, एफ इंटू एस. आता एफची व्हॅल्यू इथं काय आहे, एफ म्हणजेच F1 आहे. F1 काय आहे, एफ कॉस थिटा, म्हणजे F1च्या ऐवजी इथं एफ कॉस थिटा घातलं आणि हे एस इथं पुट केलं. सो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थिटा. हे रिअरेंज केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थिटा. आता इथं आपल्याला एंटर युअर कन्क्लुजन्स अबाउट द वर्क डन फॉर द स्पेसिफिक व्हॅल्यूज ऑफ थीटा इन द फॉलोइंग टेबल. आता ही थीटाची व्हॅल्यू बदलली की अमाऊंट ऑफ वर्क डन सुद्धा बदलणार आहे. आणि मग इथं थीटाच्या व्हॅल्यूज वेगवेगळ्या घालून आपल्याला इथं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. हिअर द डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ थीटा आर गिवन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री. कॉस थीटा दॅट इज कॉस 0 इज 1, कॉस 90 इज 0 अँड कॉस 180 इज -1. आता हा फॉर्म्युला दिलेला आहे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. आता W इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस थिटाची व्हॅल्यू 1 येणार आहे. त्यामुळे इथं काय येणार आहे, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, म्हणजे इथं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. इथं जे येणार आहे ते कसलं येणार आहे, पॉझिटिव्ह वर्क, कारण Wची व्हॅल्यू ही काय येणार आहे, पॉझिटिव्ह. आता बघा सेकंड केसमध्ये, इफ द अँगल इज 90 डिग्री देन W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90, आणि कॉस 90ची व्हॅल्यू किती असते, 0 असते. त्यामुळं या संपूर्ण फॉर्म्युलेची व्हॅल्यू काय येणार आहे, 0. म्हणजे इथं वर्क डन इज 0, दॅट इज नो वर्क इज डन. इथं कुठलंही वर्क होणार नाही. ठीक आहे. देन इफ द अँगल इज 180 डिग्री, म्हणजे एफची डायरेक्शन, फोर्सची डायरेक्शन आणि डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन 180 डिग्री आहे, म्हणजे तीच असेल. तर कॉस थिटा अपोजिट असेल तर काय म्हणू आपण, कॉस थिटा इज इक्वल टू -1, म्हणजे ज्या डायरेक्शनमध्ये फोर्स ॲक्ट होतोय त्याच्या 180 डायरेक्शनमध्ये डिस्प्लेसमेंट असेल त्यावेळेला काय होणार आहे, W इज इक्वल टू -f इंटू एस, निगेटिव्ह. दॅट इज हिअर वर्क डन इज निगेटिव्ह येणार आहे. म्हणजे फोर्सची जी डायरेक्शन आहे त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनमध्ये इथं काय होणार आहे, वर्क होणार आहे. ओके. सो फ्रॉम दिस, फॉर द डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ द थीटा we can calculate the work done is positive, negative, 0. याच्यावरून आपल्याला वर्क डन हे पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह आहे का 0 आहे हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल.